ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس پر کرم بالائے کرم یہ انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی، قائد المرسلین، سید العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے محبوب کے امتی قرار پائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ غلط افواہوں کا دور ہے، یہ دور جو ہے غلط فہمیوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے اسلام اور مسلمین کے حوالے سے الگ الگ باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو برابر کا حق نہیں دیتا، برابر کا درجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو ایک انسانی معاشرے کا بہترین رکن قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے مرد جو ہے انسانی معاشرے کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، اسی طریقے سے عورت بھی ایک اسلامی معاشرے کا عظیم ستون ہے۔ جب تک کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت نہ ہو، اس وقت تک کہ معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، معاشرے کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان کی تربیت میں جہاں پر باپ کا عظیم کردار ہے، اس سے زیادہ ماں کا اس سے بڑا کردار ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر، عورتوں کی تربیت پر بڑا عظیم جو ہے وہ ہمیں لاہ عمل عطا فرمایا ہے، منصوبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کہنے والے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر مرد پڑھے گا، مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اس لیے کہ جب گودی تعلیم کے ماحول کے اندر ہوگی، جب گودی سنوری ہوئی ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ اس گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی علم سے جو ہے وہ آشنا ہوگا، علم کے حوالے سے اس کی دلچسپی ہوگی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آئیے ہم اس طرف چلیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے نسب اور رنگ کا فرق ختم کیا۔ لیکن اللہ اکبر، دو مقام ایسے آتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر برابری کا معاملہ ختم فرماتا ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے، تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و
ताला ने इनको इल्म का इतना मलका अता फरमाया था कि ऐसे अजीम जलीलुल कद्र हस्तियों से भी ये खातून इल्मी मामले में आगे बढ़ गई थी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आइए जरा देखें इल्म के मामले के अंदर खवातीन ने क्या किरदार अदा किया है। आज खवातीन का ज़ौक़ ये बन चुका है, उनकी पूरी पूरी दिलचस्पी या तो ज़ेवरात में है, या तो अच्छे कपड़ों में है, या तो गुनाहों के अंदर है, या तो बुराइयों के अंदर है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कितना ताबनाक है हमारा माजी। अल्लाह अकबर। कितना दरख्शंदा है हमारा माजी, कितना खूबसूरत है हमारा माजी। अल्लाह अकबर। आइए इल्म के हवाले से खवातीन का कारनामा क्या है, उनका इल्मी ज़ौक़ क्या है, उनकी इल्मी खिदमत क्या है। अगर हम सबसे पहले नंबर पर किसी का इल्मी ज़ौक़ पेश कर सकते हैं तो रसूल पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक मुस्तफ़ा जान रहमत की बड़ी चहीती ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। इस्लाम कबूल करने से पहले, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपने अपने चचाजाद हजरत वर्क़ा इब्ने नौफल से इल्म हासिल फरमाया। आप अपने जमाने की बड़ी अजीम शायरा भी हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बड़ा इल्म भी अता किया था। जब पहली वही के नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से उतर कर जब अपने काशाने अक़दस की तरफ तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ कंबल उड़ाओ। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मुझे अपनी जान का खतरा है, उस वक्त सैयदा खदीजा जो तसल्लिया में जुमले कहने के बाद अल्लाह अकबर जो दलील पेश फरमाती है, आज भी अहदीस के अंदर वो अनमिट नकूश के तौर पर, अनमिट नकूश के तौर पर वो आज भी किताबों के अंदर जगमगाते नजर आ रहे हैं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, क्या आपने नहीं फरमाया था कि आप सिला रहमी करते हैं, आप जो है वो यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। इस तरीके की ये जुमले कोई अनपढ़ खातून तो नहीं कह सकती। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कैसा इल्म अता किया था, कैसी समझ अता की थी। और उसके बाद जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक की बारी आती है तो ये वो मुकद्दस खातून है जिनको मुफ्ती चार मिल्लत कहा गया है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता है। और अल्लाह अकबर, इनके बारे में मुहद्दिसीन और फुक़हा ने लिखा है कि आप मुज्तहिद सहाबियात में से थी, आप इल्म के मामले में दर्जे इज्तिहाद को पहुंची हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इल्म अता किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी वास्ते के आपने डायरेक्ट इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद आपने 50 साल तक के उम्मत की रहनुमाई फरमाई। बल्कि उलमा फरमाते हैं निस्फ दीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से मिला है। और इसकी तशरीह में कहा गया, अगर अल्लाह अकबर कमियत के एतबार से न सही लेकिन कैफियत के एतबार से तो निस्फ दीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से हमें नसीब हुआ। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐसी कोई इल्मी मुश्किल मैंने नहीं पाई जो हम मुश्किल ले करके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की चौखट पर पहुंचे और उन्होंने उसको हल फरमाया हो। हर मुश्किल इल्म की हम सैयदा आयशा की चौखट पे हल कर लिया करते थे और वो हल मसले को हल फरमा दिया करती थी। अंदाजा फरमाए, जब औरों की औरतें जिहालत की वादियों में भटक रही थी, उस वक्त मेरे रसूल की चहीती ज़ौजा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर मुफ्ती चार मिल्लत के हवाले से दुनिया के दरमियान मुतारफ थी। अल्लाह अकबर। हजारों
शागिर्द हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के, जो पर्दे के पीछे से कभी कुरान मुकद्दस की तफसीर के हवाले से सवाल करते, आप इत्मीनान बख्श जवाब अता करती, अहदीस के हवाले से रिवायत करने वाले, अल्लाह अकबर। फरमाया गया, मुहद्दिसीन लिखते हैं तकरीबन 299 लोगों ने उम्मुल मोमिनीन से रिवायत किया, जिसमें से 65 खवातीन हैं जो अम्मा आयशा सिद्दीका की शागिर्दा हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए 2210 अहदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत की गई है। अंदाजा तो फरमाए, बल्कि बहुत सारे मामलात में उम्मुल मोमिनीन जिस तरह से सवाल अल्लाह के रसूल से किया करती थी, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं कर